Mykola Horbal, син Лемківщини, поет та музикант-композитор, був учасником руху шестидесятників, правозахисником і членом Гельсінської спілки. За свою творчу і суспільну діяльність він став багаторічним політв'язнем комуністичного режиму та відбув 16 років в таборах радянського Гулагу. Його книжка «Деталі піщаного годинника» є віршовані рефлексії з неволі, які відтворюють цей жахливий совєтський антисвіт. Горбаль відносно мало знаний за межами України. Його невільничі вірші були вперше надруковані захалявно в Америці у 1983 році, а після звільнення з тюрми передруковані в Україні. Сьогодні вони стали унікальним прикладом творчості та сили духу, в неволі та творів, які заклали підґрунтя сучасного національного відродження і незалежності України. Літературна творчість Миколи Горбаля плідна і багатогранна. Крім опублікованих раніше поезій, пісень, статей та хронік, він є автором біографічних книг та повістей. І, будь ласка, на столі пані Мирося може вам пояснити і показати деякі його твори. Він був членом українського і міжнародного пен-клубу та є лауреатом премії імені Василя Стуса та премії імені Ірини Калинець. За його внесок у національне та державне відродження України та самовідданість у боротьбі та утвердження ідеалів свободи і незалежності, Микола Горбаль нагороджений указом президента України, орденом за мужність першого ступеня, орденом за заслуги третього ступеня і орденом свободи. Я попрошу до мікрофону зараз пані Оксану Гудз. Mrs. Goods will do the English introduction. Hello, everyone. In Ukraine, the 1960s and 1970s brought new waves of massive arrests and repressions as the Soviet government cracked down on the Ukrainian liberation movement that was spearheaded by young artists, writers, and prominent intellectuals known as Deychakiwsky. Those were the 60s dissidents. Thousands who spoke out against the systematic Soviet destruction of Ukrainian national consciousness, language, and culture were convicted in closed trials and sentenced to imprisonment in Soviet penal institutions and slave labor camps, where they were exiled in harsh conditions and environments. Such was the fate of Mykola Horbal. Mykola Horbal, Ukrainian poet, musician, and human rights activist, was born in 1940 in the Lemkovena region of western Ukraine, and was a child when his family was forcibly deported from their Lemko community, then evicted from Kharkiv, and ultimately resettled in the western Ternopil region. There, Mykola completed his music education, taught music, composed songs, and directed choral and instrumental ensembles. During the Soviet crackdown of Ukraine's liberation movement, Horbal was charged with anti-Soviet agitation and propaganda for his poetry, cultural activism, and defense of human rights. He was arrested, sentenced, and re-arrested 3 times for a total of 16 years imprisonment in the Gulag. The 3rd prison term was in the so-called death zone, the notorious Perm prison camps 35 and 36, where Vasil Stus and others died. Horbal remained there until his release during Perestroika in 1988. Details of an hourglass, written during his 16 years in Soviet penal camps, contains his poetic reflections about the brutal reality of that world.
For him, the word became a powerful weapon for breaking through prison walls. Originally, Horbál's poems were published only in the United States in 1983. After his release, they were republished in expanded form in Kyiv in 2008. His poetic reflections are a unique example of fortitude and creativity in captivity, and his works have made a significant contribution to the rebirth of the Ukrainian national renaissance and political independence. Following his release, Horbal continued working as a political activist in the Ukrainian government and civic and cultural institutions. He has authored a memoir, 4 semi-biographical novels, and numerous essays. He is a recipient of many awards, including the Vasevstus Prize, and is a member of both the Ukrainian and international pen clubs. Today, at age 83, Horbal is one of the last living 60s dissidents in Ukraine, where he continues to use the word as a forceful weapon against Russian tyranny. And now Myrosia is going to show you a video. Тату, Так, буде 5 листопада у Америці, в Детройті, презентація перекладу книги «Деталі піщаного годинника». Можете трохи розказати, як ця книга з'явилася, коли вона з'явилася? Яка її історія? ну, один випадок. Я думаю, табір на Уралі, зима. Я працюю в другу зміну. Я токар. Я виконав норму треба виконувати, бо якщо ти не виконуєш норму, то не маєш права придбати безготівково на 5 рублів продукцію. Ну, а завжди хочеться ж мати там пів кілограма тих карамельок, цукерків, пачку маргарини, пачку 50 грамів, пачку чаю. І тому я старався виконувати норму. Більше не переконував там, щоб не... але щоб виконати 100%, то треба було... Виконали 100% і трохи в мене часу залишилося, я вийшов на двір. Так зоряно було там на дворі, вийшов з цеху, то менше того шуму, диму там, то і кажу, так я кажу, Господи, ну я ж тут можу і в кінці віддати. І ніхто у світі не знає. Десь знає, що там хтось якогось арештували, там вчителя музики. Ну, треба, щоб... І в мене десь там на внутрішньому рівні якийсь такий голос, що ти ж пиши. Я зрозумів, що треба щось, що я дорікаю. Треба писати щось. І так почалося, власне, з цієї молитви почав я записувати такі невільничі, потім я це назву поетичні невільничні рефлексії. Такі враження, сумніви, своє незадоволення станом, чи ще щось таке. Такі рефлексії я почав записувати. І все це потім, для того, щоб мало записати, його треба якось передати. Я знаходив момент, як то передати, щоб воно вийшло десь в світ. Книжка, яка вийшла потім вже у нас тут в Україні, «Деталі піщаного годинника», то моє слово до читача називається «Не бійтеся». Воно полягає в тому, і там написано, що це є присвята всім тим десяткам людей, яких я не знаю, які з рук в руки передавали мої записи, і вони десь появилися за океаном. Коли не стало Надії Світличної, бо Надія Світлична, власне, редагувала цю книжку «Деталі піщаного годинника», вона вже тоді була в Штатах, жила, її видворили і позбавили совєтського гражданства. Коли вона померла в 2006 році, то я працював з її архівами, бо вона створила тут музей, то, власне, з ініціативи музей шістдесятництва. То треба було перевезти це все в Україну. І раптом я знаходжу там свої папірці, які я писав в тюрмі, там в камері. І я кажу, Господи, диво, це ж за океаном.
я справді не знаю, хто передавав. Там, правда, був один невеличкий папірець, який Мирося просила, щоб його там також надрукували. Він написаний російською мовою. Отже, видно, що хтось передавав це із Москви, ті мої папірці. Эти документи должны бути доставлені по адресу, і адрес, надіюсь, личний. Хтось це написав, я не знаю, хто це писав. Тому я кажу, ця книжка, яка вийшла в Україні Віталія Піщаного годинника, це присвята тим десяткам людей, які з рук в руки передавали мої папірці, ризикуючи власною свободою. Так що, це, власне, спричинила моя молитва до написання цих рефлексій, які зараз вийшли англійською мовою. Я дякую перекладачеві, що вона взялася за це, бо Бог його знає, це мої переживання, і якщо вони будуть комусь зрозумілі, бо не всі знають, не всі можуть війти в ту обстановку, в ту атмосферу, в яку перебували совєтські в'язні. Це важко передати, але якось є рефлексія, в крайньому випадку, ті емоції старався, якщо опукліше якось з тих всіх моїх рефлексій, зробив собі хтось якийсь висновок про той жахливий стан тоталітарний, жити в тоталітарній державі. Дякую. А що би, можливо, майбутнім читачам, що би хотіли ще додатково сказати, чи... Я не хотів би навівати жах, але це страшна була система, вона сьогодні є. Бо я кажу, що ці деталі появилися із моєї молитви, що я просив Бога, щоб якось це появилося в світі, воно появилося. Але ми маємо сьогодні також біду з цією імперією. Це імперія зла, як колись назвав її американський президент Рональд Рейган. Це жахлива імперія, бо я переконаний, що ще починаючи десь з Івана Грозного, від тих московських царів, вони десь заключили свій якийсь союз із сатаною, бо інакше це пояснить. Те, що вони робили в Бучі, в Ірпені, тут ці всі жахіття, інакше як буйством сатани назвати не можна. Я, власне, колись посилався на Андрієва, Даніїла Андрієва. Це такий російський містик, який, власне, до нього ці откровення прийшли, коли він був у Володимирській тюрмі. Він отримав 25 років Андріїв за свій один роман, який не опублікований, який так і пропав, бо його десь забрали, вилучили в нього, ще не опублікований і таке. Так що він сказав, що Московія – це демонічне утворення. Він навіть називає ім'я демона московської великодержавності. Так що зараз Україна, Бог обрав нашу націю для боротьби з сатаною. Я думаю, що ми переможемо, і моя доля переконується в тому, що якщо ти віриш і робиш добро, то Бог тобі допомагає. Мої записки попали до Америки і потім вийшли там друком Віталія Піщаного годинника, а зараз навіть перекладається англійською мовою. Я хотів би всіх, хто бере участь в цій презентації, привітати. На жаль, я не маю можливості взяти участь сам. Я дякую сину Андрію, що він дає можливість нам якось передати моє вітання вам всім. Я не знаю, що більше казати. Якщо ти, Андрій, ще мені щось спитаєш, я віддам. Дякую. Я думаю, цього цілком достатньо. Так що, я надіюся, я не знаю, може трохи щось поміняється, якщо буде ще презентація в Чикаго, тому як Бог дасть здоров'я і все буде добре, то може я приїду вже на другу презентацію. Так що все добре. Дякую, Миросю, тобі, голубонько, за твій труд, за те, що ти показала. Я не знаю, як читач оцінить, але читач повинен знати, в яких умовах це творилося. Це справді, не дай Боже нікому з американців, нашим українцям пережити того, що приходилося пережити нам. Я був в тих камерах, які називали тюрму, то називали лагер смерті. Багато з нас не вийшло із того табору. Не вийшло, я не застав там вже Василя Стуса, Валерія Марченка, Тихого, Литвина. Я кажу, там в цьому таборі смерті було всього 24 в'язні на цілий Совєтський Союз. Це політичні рецидивісти, це страшна тюрма була.
Ну, але якось так Бог дав, що я вижив, бачите, і вийшов. О, таке, що тепер виявляється, ті мої рефлексії навіть побачать англомовний світ. Так що дякую всім, хто причинився до цього. І тобі, Андрійку, дякую за те, що ти мені допомагаєш це робити. Дякую. Professional actor who was also a poet that became very interested in Mykola Horbal's poetry and in the whole situation in Ukraine, and he has been reading Ukrainian poetry and translation over the last few months. It's available on video, it's available on Facebook, and I can give you the link for that. He's read 5 poems of Mykola already to date in English, and he texted me yesterday that he's reading one today in honor of the presentation. So that's wonderful. Kirk, Douglas, and I can give you the link if you're interested. Mykola, we're ready to start, I think. One more thing before we start. I would like to introduce some special guests, Mykola Horbal's family. So if you would please greet them, please stand up. They came here from Canada. Sitting in the front row. And another special guest, Grace Mahoney from Lost Horse Press. She is the editor of the series of Ukrainian contemporary poetry and translation, bilingual books. This book is the 13th edition that they have published, and the 14th one just got hot off the press. So please check the table there yet. Oh, there's Grace. There she is back there. Yes, and please do take a look at the books. And the final thing I wanted to point out is on the table with the books, I have other publications that Mykola has done, and also photographs of the Gulag Perm 36 camp, information about the art that's in the book, and I will speak about that later, so do take a look at some of those things. All right, I think we're ready to go. For those of you that have not met him before, our bandurist, musician, and poetry reader today, Mykola Deychakiwsky. In the bleak Siberian landscape, where beyond barbed wire there is no visible demarcation between horizon and sky, night and day, reality and nightmare, for Mykola Horbal there is only the word, naked, completely naked. Як ще не було дня і ще не було ночі, бо ще нічого не було. Ніхто нікого ще не кляв і не моливсь ніхто нікому, бо ще нічого не родилось, було лиш слово, голе, голісіньке. The word, bared to its essence, exposes the inner man. It is Horbal's key to the meaning of existence, his proclamation of truth, beauty, and faith. Ultimately, it is his redemption from isolation, alienation, darkness, and despair. Amidst bare prison surroundings, completely devoid of warmth, light, and human touch, a desolate world of blue sadness where sorrows clang frightfully inside the head, Horbal searches for a spark, an image, a memory that will illuminate the moment, but he does not find them in the external world. Oppressed, I implored at least a spark of mercy. Granted. It did not last for long. Pretense did not allow the light to feed the dying embers with a few quiet, warming words. The poet yearns for these warming words with a firm belief in their existence. One needs only to find the key. It seems it wouldn't be so sad if one could only reach the hiding place of those wise words that provide balance. But the joys are few, and peace is distributed only in tiny, skimpy doses. Залетіла на мить, залишивши посвист крил, як розчерк волі.
збудила трепетну потребу жити, але так ненадовго. Після нічної блискавки ще темніше. Тут не чекають літа, тут не чекають весни, тут не чекають зими, тут не чекають осені, тут чекають закінчення. У такому пустому сибірському краєвиді, де поза ґратами немає видимої межі між обрієм і небом, між днем і ночю, між кошмаром і реальністю, поет шукає і знаходить жаринку теплоти, іскру щастя, та на хвилинку тримає її у своїй долоні, хоч вона просувається йому крізь пальці. Хоч переважальні теми горбалевих віршів – це самота, смуток, безсилля порядної людини, оточеної злом змінити хід життя, внутрішня боротьба Миколи Горбаля не є насичена гнівом чи агресивним спротивом, а радше частіше проявляється в тихім, але впертім бунті та в пошуках за красою в дрібних, непомітних деталях шарого оточення та в м'якості природи. Скельця потрощених ілюзій в калейдоскопі часу складались у химерні візерунки. Поезія. Мабуть, прийдеться розтрощити і цю забавку. Витисав з вербової дощечки, музики трошечки, та й ще й вершики два топірцем зрубав. В'януть, сохнуть, нехай. Буду в попелі ноги гріти. In some of the poems, images are placed side by side. Memories with happiness, music with peace, death with sadness. In others, they are in direct opposition. Days and nights, suffering and hope, deceit and truth, reality and fantasy. Most startling and arresting are incongruous images juxtaposed, the lyrical with raw pain, the tender with the frightening, the innocent with the brutal. Unshaved heads, hair no longer rises from fear. The bloodied sun struggled uphill toward dawn. Amber thickens with time after drowning the ant. A butterfly lands on the white carcass of a dead calf. Pages torn out of a Bible were meticulously wrapped in a fresh Soviet Pravda. Я і ще один знаємо, що в ямці біля забороненої зони живе маленька зелена жабка. Скоро у ту яму закопають стовп для розп'яття духу. The verses are short, many only a few lines in length, but each one is terse, densely layered with metaphor and meaning, rich in harmony and overtones. Yet, Horbal insists that he is not a poet. The KGB made me a poet, he says. He refers to his work as poetic reflections written to chronicle the horrors of the Soviet totalitarian regime. Scratched on tiny bits of cigarette paper and smuggled out of prison, his words are dedicated to the thousands that risked their lives to break the Iron Curtain. These miniature poetic reflections succinctly express both the raging battle within the man and the healing beauty and peace of nature.
In the zone of flowers and birds, the bluebird doesn't speak to the flowers. Here it is offensive to talk of beauty. Here in the zone of immense silence. In this immense silence, the word is pointed inward, and the poet slips into infinite space and the vastness of the universe, where eternities twirl their shimmering dance of infinity. Time burrowed itself in darkness. Only the cosmos was heard creaking galactic cogwheels like an ancient mill. A bundle of nerves fearfully gazes at the web of illusions covered with cosmic dust. Will it rip? Час занурився в пітьму, лиш чути, як космос скрипить трибами галактик, мов старезний млин. Та вузлик нервів з острахом дивиться на вкриту космічним порохом павутинку ілюзій. Урветься? Там у космосі велич і сила у безконечному русі. А тут болюча свідомість про химерне, нестійке становище однієї людини, себе самого. В Хорбаля постійно виринає питання, а що далі? Як витримати? Як живий біль і крик перетворити на розвиток і ріст душі, коли на кожному кроці чигає брехня, зневіра, несправедливість, порожнеча. А такий біль і крик найчастіше продирається вночі, коли втомлений сторож свідомості опускає завісу. Бризнув холодним потом на купу гарячої глини, бо це тіло твоє. Аж скрикнув на межі сну і яви, і біг брівкою любові і ненависти, божевілля і просвітління, падіння і злету, життя і смерти. Межами тонкими, як лезо, втікав від себе. The vastness of the universe pitted against the crushing walls of his prison cell is an underlying element of Horbal's confinement. The cell is narrow. Arms outspread, I lean against the walls and convince myself that I don't need a bigger one. I don't plant the dance here. I try to convince myself. Then why do I feel the walls are closing in, squeezing together like skis? The other element that's fundamental in his works is time. Horbal chose the book's title, Details of an Hourglass, because in prison, what you do is observe time. Every day in the cell is identical, gray like those sand grains. No visual or audio stimulation from the outside, just the same thing, day after day, one grain after another. Пісок і пісок, ні кінця, ні краю. А треба всього 2 жмені для піщаного годинника, бо час найліпший суддя. Now this desert will trickle in a fine stream through my carotid artery, and when the last sand grain falls, they will invert the desert again. It is at night, when the barriers between the real and imagined are removed, time cannot be hurried along, and dreams become nightmares
of terror and fear with no option for escape. The dream thickens in dense darkness, paralysis constricts movement, only on knees and elbows among the graves. Where is God's sepulcher? Every night among the graves seized by graveyard terror, let me have peace, beloved, with your absence in dreams. Every night through the abyss, the precipices fill with vipers, faceless, miserable nights, without flowers, without you, without day. Доля надала Миколі Горбалеві гіркий шлях, відірваний від улюбленої праці. Учитель музики, який ще так недавно керував хоровими та музичними гуртками, тепер знаходиться на місці, де серед жита на суголовках, понад Вербовим яром, на віддалі один від одного, в кептарях, з блідими крейданими лицями хористи. Мерці. Мушу диригувати, журавлі, а руки? Де ж мої руки? Вітер лопотить на жердині порожніми рукавами. Поет, музикант прислуховується до кожного нюансу, до вібрації кожної клітинки та відчуває ті нечутні гармонії усіх об'єктів і подій. Тоді він складає їх у свою власну пісню та виспівує нам, аж поки ми також почуємо те, що нечутне. Fate dealt Horbal a bitter blow. He is first and foremost a musician. Although separated from his beloved profession, even within prison walls, he continues to compose songs, dedicating them to family and friends far away. The autumn song, which will be performed and was arranged for Baidura by Mykola Deychakiwsky, was written in 1973 in the Perm prison camp. It was inspired by a letter from a friend who described the strained atmosphere in Lviv, a city spiritually devastated by the arrests of dissidents in 1972. It is a nostalgic song, filled with longing and memories of freedom. Осінна пісня. Над містом гуси проспівали тугу, а вітрові регоче з голих днів. Лиш спомин волі десь на дримбі грає, і тихо так, самотньо так, без слів. І тихо так, самотньо так, без слів. І я б цілий день на дримбі грала мелодії із вересневих снів. Осінні квіти ждуть своє незнане, спокійно так, самотньо так, без слів.
І ще бим цілий день надрімбі грала ті думи, що прослухала в гаї. Прощальний танець кружить жовте листя, спокійно так, самотньо так, без слів. Спокійно так, самотньо так, без слів. The composer mourns the absence of music in his barren surroundings, but he does so without bitterness. I whittled bits of music out of a willow twig, axed 2 poems with the topirets. They wither and dry. Let them. I'll warm my feet in the ashes. It is no surprise that tone, timbre, dynamics, rhythm, and tempo are ever-present elements in which Mykola's naked word is clothed until sound and sense are organically fused. Even silence is never empty. In a poem about death, where without a sound they left us forever, everything that is left behind sings the funeral dirge. Without a sound, they left us forever. Finished. A poplar taper cast shadow apparitions in the sky. Someone's lament meandered through the field. An orphaned mourning whimpered near the cemetery. Time shifted, but no one was around. Only a wet crow's crackly voice begrudged fate, and before dawn, someone pounded a nail into a wooden board. Muzyczni elementy, a same motywy i modulacії, темпо, гармонії, синкоповані ритми переплітаються, і музика стає частиною слова. Навіть тиша розмальована мелодіями. У глухій порожнечій смерти, коли Горбаль описує, як беззвучно відійшов день назавжди, вся природа виспівує парастас. Там блукало чиєсь голосіння. Під цвинтаром осиротілий ранок хникав. Мокра ворона надтріснутим голосом нарекла долю. Ще хтось досвідком затягатиме цвяха в дошку. But even amidst the darkness, there are heartwarming, tender moments with soft, delightful images and a subtle touch of humor. Коли? Коли? А звідки мені знати, коли? Тільки-но вчора роздав кольори квітам. Та й то плачу було. Фіалки взяли свій, фіалковий. А айстри – страшна захланність. Якби могли, то все розібрали. Півонія зблідла, конче рожевого. А ружами синє буду давати. А що? Та що говориш, всім не догодиш.
Usually, these memories are from home, summer, youth, and a life that once was. Inevitably, they are short-lived and bittersweet, with a tone of sadness, loneliness, and loss. I wrote myself a libretto addressed to the winds, so they would sing my aria howling through cold chimneys. I hurried time along with a hemp switch from broken childhood. Memories of family and holy days are particularly painful. Alone, brought in a sprig of autumn into the dwelling of blue sadness. For Christmas, I will distribute to the absent carolers handfuls of rustling murmurs for silver bells. The next song, written from exile in 1976, is a cheerful, imaginary Christmas carol with a festive household filled with hustle and bustle. There are frost-decked trees, stars with silver bells, and animals that bring gifts for everyone on Christmas Eve as they await the kolodnik, the caroler who never arrives. Говорила мене казка, колядка. Говорила мене казка вести коляду, бо в святковій інні вбрались в дерева в саду, розстелили в хаті сіно, що за благодать. Оновечки ваші, тітко, хмарками біжать, розстелили в хаті сіно, що за благодать. Оновечки ваші, тітко, хмарками біжать. Дзвонять срібними дзвінками в небі зірочки, на ялинках кольорові світяться свічки. Не впізнав ялинки заєць став, у чому річ? З колядою роз'яснили, що різдвяна ніч. Бровко ходить в капелюсі, а кіт в чобітках. Лиш Івась в старім кожусі, що весь у латках. Може, щось заколядує на новий кожух. В святий вечір, щедрий вечір, кожен тобі друг. Може, щось заколядує на той кожух. В щедрий вечір, святий вечір, кожен тобі друг. Білка винесла горіхів повне решето, дав нам олень морозива пачок, мабуть, 100, а ведмедя мед, цукерки і різна їда. Дивний вечір, святий вечір, ходить коляда. Дивний вечір, святий вечір, ходить коляда. Цілий вечір біг за мною місяць колядми, в нього торба з колядою, ой, куди ж він зник? Вже за хмари виглядає ото війна, колядуєш, колядуєш, коляди нема. Вже за хмари виглядає ото війна. Колядуєш, колядуєш, коляди нема. Людина мусить пройти певний життєвий шлях. І чи та тернова доріжка, за словами Горбаля, буде вишивана пір'ячком, чи травичкою, чи хрестиками колючих дротів,
то людина має перейти її так, щоб не впасти в небуття, а зберегти свою гідність навіть у найтрудніших умовинах. У Горбаля ця тематика нескореності духа скристалізована до найбільш витонченої форми, наповненої глибокою духовістю. Він перейшов пекло, та у неймовірних обставинах він прагне до чогось вищого, благороднього і не втрачає власної гідності і віри в те вище, досконале, духове повернення людини додому. В куті за лазнею, як вдасться знайти хоч хвильку самоти, можна послухати, як під акомпанімент дротяних струн огорожі ліс співає «Богородице Діво». Чому маю боятися? Імперія зла рухне, розвалиться, як всі попередні, бо такий закон вічності. Слава тобі, Боже, за цей закон! То чого ж маю боятися? A humble man, possessing great courage, dignity, and faith in others and in God, Horbal appears unaware of his own gift, the ability to capture with a few sparse lines the essence of man's existence. He survived the hell of Soviet prisons and concentration camps and was not broken. Only my body was imprisoned, he says, not my spirit. He describes his harsh reality as a freeing spiritual journey. I am grateful to fate that led me to Mordovia, the Urals, and Siberia, where I met the finest Ukrainians. It was there that I was rid of that most miserable of emotions, fear. I feel that it was there that I became truly human. Compressed without superfluous dressing, Mykola Horbal's poetry is illuminated from within. It radiates a deep spirituality and strength, a keen awareness of truth and beauty, and a stalwart faith in the goodness of man and the grace of God. Such an immense amount of warmth only you can bestow, Almighty, because your bounty has no end. I raise my face to you and fold my palms, humbled by the radiance of your countenance. Help me release the burden of doubts so that joyfully I can come to you. Leonid Plushch, another outstanding Ukrainian dissident, stated that the characteristic of a truly great poet is that his work contains a condensed history of his nation, its past and even its future. In that context, Horbal's miniatures capsulize the history of Ukraine in centuries past and the moral indignation of its contemporary status. The Soviet Union has collapsed, but Russia's savage military aggression and genocide in Ukraine continues. As Ukraine defends its independence and sovereignty, Horbal's words are as poignant today as they were decades ago. Truly, they are an undisputable testament that you can imprison the body, but not the spirit. The final song, A Poleta Czarne, The Field is Black, was written in 1973 in the Ural concentration camp. It is voiced by a daughter who awaits her father to return from the field. She has decked the house with flowers, prepared a meal, and waits for a long time,
then carries the meal for him into the field. But the field is black, sown with sorrow and the screech of blackbirds. A поле те чорне. Хатку замітала, квітям прикрашала, з поля прийде татко, доня татка ждала. А поле те чорне засіяне жалем, на тім чорнім полі вороння кричало, на тім чорнім полі вороння кричало. В рушник зав'язала полудень для тата, треба йти у поле, доки можна ждати. А поле те чорне засіяне жалем, на тім чорнім полі вороння кричало, на тім полі чорнім вороння кричало. Зняла рученята, чорних птахів гонить, десь не видно тата, обід захолоне. А поле те чорне засіяне жалем, на тім чорнім полі вороння кричало, на тім чорнім полі вороння кричало. Горбалева творчість в суті є поезія мовчання, але своєю вагомістю вона дзвенить на повний голос і закликає нас усіх. Як маю лупати цю скалу? Де ви, люди із смолоскипами? We will close with a poem from the section entitled Придорожня капличка, Roadside Chapel, dedicated to the memory of Mykola Horbal's fellow brothers who died in imprisonment. When we gather all the tears, all your laments, O Ukraine, your wailing and your despair, your prayers for all the times of your way of the cross throughout the land. And if the heart does not break from the weight of this burden, we will return. Коли зберем плачі усі від голосіння Твої, Україно, Твій стогін і розпач Твій, Твої молитви за всіх часів Твоєї страсної дороги по всій землі. І як не розірветься серце від тягаря цього, повернемось. Слава Україні! Героям слава! Слава героям, захисникам і поетам! До перемоги! Ми всі
Сердечною щиро дякуємо. Чи є запити або заваги? Дуже радо відповімо. Чи хтось хоче щось запитатися, мабуть, Микола або мене. Прошу. Пані Мирославо, наскільки важко було перекладати поезію? Тому що я знаю, коли на українську перекладаю з інших мов, це досить складно. Хочеться втримати ритм поета, який він задає. Наскільки це для вас було важко? The question is, how difficult is it to translate poetry? Very difficult. I have to admit that I first encountered Mykola Horbal's poetry back when the first book came out. Nadika Svitlishna introduced me to him, and I thought it has to go out into the world. And I started translating it to Ji. Okay. For some time, I couldn't do it anymore. It was very difficult, and so I laid it aside. I picked it up again in 2008, many years later, when his book was republished, Vkevi, the second edition, fuller, expanded form. I worked on it again for a while, and then I left it again. It was very difficult for all sorts of reasons to finish, plus life got in the way. During the pandemic, I thought, all right, I'm stuck. Mykola is still alive. I promised him I would do this, and I will do it. And so I've kept at it. So for a total of 30 years, perhaps. My goodness. I had a very good person who told me once. He teaches at Columbia University. And he had an interview in Ukrainian Weekly about translation. He himself is also a translator, Mykola Deychakiwsky. And he said that in poetry, the important thing to remember is, and most people make this mistake, not to translate every word by word. He said, you have to make it poetry in the language in which it will be read. This is not journalism. And so, to make it poetry is difficult. Proszę. Я хочу сказати, пані Мирославо, що за моє немаленьке життя я бачила багато презентацій, багато відомих поетів, книг, але аж такої презентації я не бачила і не чула. Це було щось на відстані людського серця, на відстані сльози. Так ви вміли з паном Миколою донести поезію Горбаля, принаймні до мого серця, я думаю, до всіх сердець тут. Безмежно вдячна вам. Дякую. Я хочу додати тільки, що, знаєте, частина того може бути це все, що діється сьогодні в Україні. Ми є такі навантажені теми, ми є такі... Все нас болить. І ми хочемо кричати, щоб цілий світ почув. І тому мені було так важне цю поезію пустити в світ. І я мушу сказати, вчора я дістала відомості від видавця з Тернополя, який видав другу збірку, ця, що була в Києві, перевидав ще раз українською мовою. Вона є available on Amazon, так що йде в світ. Також ця книжка вже, здається, є from Lost Horse Press, можна замовити, і також інших місць. Так що і сьогодні дуже багато української поезії перекладається, і в журналах ми друкуємо. Я мала багато речей надрукованих в американських літературних журналах. Іде в світ, а це для нас найважніше, щоб світ знав і зрозумів, що є Україна і хто є українці. Мене цікавить, чи це мелодії Горбаля, чи це поки... Я не знала, чи пан Микола це слова, чи це його мелодії. Це є пісні, які він писав ув'язненні. Вони були надруковані дуже простенькі мелодії зі словами, кілька пісень, 15, здається, в першому виданні, тим, що вийшов, що Сволскеп видав. А Микола взяв, я йому зробила копію цих пісень, і він розробив на бандуру. Прекрасно. Так що, ще які питання може? Я хотіла тільки сказати, що обкладинка ця, що є, може, люди питалися, що це за малюнки, і там в книжці є малюнки. Це є малюнки Миколи брата старшого. Його брат, від нього ж 3 роки старший, я думаю, був, народився з синдромом Даун-синдром. Він не ходив до школи, не читав, не писав, жив на селі з мамою, але від рання до вечора малював. Мама ті всі малюнки кидала, підпалювала піч, щоб огріти хату. Ніхто на них не звертав багато уваги.
Роками пізніше, як Микола опинився в Мордовії, він каже, він оглянувся і він побачив всі ці малюнки, то були образи того, що діється під час його арештовання. Ті всі маленькі люди, ті пси, та вся жорстокість. І ви як поглянете, я там зробила копії, декотрих малюнків можете переглянути. І він тоді здав собі справу, що його брат мав візію. Це була людина, яка не говорила, що собі там підспівував мелодії, але він просто бачив це, що ми не бачили, це, що він не бачив. І він зібрав якнайбільше міг тих малюнків, і в селі, в Летячому, там, де він тепер перебуває, він йому зробив музей, і також фонд для митців, які є або неспроможні, або нерозвинені, як то говорять сьогодні. І він зробив фонд, і там ті малюнки можна заходити. Там приходили митці, які просто казали, це є фантастичні речі. Це є фантастичні речі, що він так кольори і композиції міг скласти, що люди дивуються. Так. Ще одна річ. Ага. Ти мені мав пригадати. Цей табір, останній там згадував, Перм 35 і 36, де Стух загинув, і Тихий, і Марченко. Всі табори, тоді лагері, всі концентраки замкнули в Совєтському Союзі, як завалився Совєтський Союз, так? Залишили цей один табір, як музей, так? На пам'ятку, щоб люди знали. Микола мав нагоду там бути 2 рази. Можу розповісти кілька слів про це. Дякую, Миросю. Прошу, просто, по-перше, хочу сказати, що мені було надзвичайно приємно узнати, що пан Mykola Horbal музикант. Так, це завжди мені по душі. І маючи нагоду його пісні, мелодії, подумати, як це було. Але мені додавало натхнення, те, знаючи, що він був в Перм 36. Вибачте, трошки схвилював. So I had the opportunity to be in Perm 36 and just wanted to say that that gave me inspiration. Some of you know I work for the Charles Stewart Mott Foundation. Part of our remit is supporting civil society, and we were doing that throughout the many countries in the former Soviet Union, including Ukraine and Russia. We had the privilege of supporting this museum. We did that along with the National Endowment of Democracy and a few others. It is in a very isolated area of the Urals near the city of Perm. You still have to drive 4 hours out from there to get there. І цей музей створили справді добрі люди, науковці, які зрозуміли, що є потреба людям показати те, що було. І навіть цей музей став частиною системи музеїв репресованих по цілому світу. They were part of a system of museums of repression in like Terezin in South Africa, were a couple of others that were in this. And so we visited there, and one could see the conditions. Видно було умови. Пані Мирося має деякі фотографії, які показують, але правда, вони трошки підмалювали, щоб воно ніби виглядало гарніше. Але уявляючи ці камери, в яких холодні, з ґратами, де вони сиділи і годинами мусили робити маленькі частинки для прасків, де директор музею розповідав, як і в карцер, особливо про Стуса, як його добили. Як Стус не витримував емоційно, і він кричав на караулів, і нарешті теорія є, що знаючи, що його подали на Нобелівську премію, а мертвим не дають Нобелівські премії, що через те його вбили. Показували мені, коли прийшов, це мені було приємно як українцю, що в музею, а це росіяни робили, плакати
Стус, Тихий, Горбань, Марченко, тобто Іван Гель, всі українські дисиденти, які були разом з іншими, з російськими, з литовськими, з білоруськими і так далі, але більшість було наших людей. Так? Показували мені цвинтар збоку, де були поховані спочатку люди. Десь на забутому місці дали хоч поставити хрестики безіменно. Там пращі знайшли Стуса, Тихого і Марченка. І перевезли. Так. Так що це мені додавало натхнення, розуміючи, де це пан Микола Горбаль писав. Особливо ця колядка, собі думаєш, в таких поганих обставинах, а він мав ту уяву, цю тугу, щоб побачити, що хотілося бути, яке має бути життя. Так? І за це, я думаю, ми всі підтримуємо наших борців в Україні зараз, які хочуть, щоб в нас всіх було нормальне, веселе, повне життя. Вибачте, трошки розговорюся, як завжди. Дякую, дякую. Ще може питання? Перед тим, як надзвичайно потужна презентація, справді, і це велика справа перекладати поезії таких українців, як Микола Горбаль. Багато українців було понищено в російських таборах, але так само було багато понищено і в нацистських таборах. Оця презентація і слова Миколи Горбаля про те, як він переживав цю духовну подорож, нагадала мені слова Омеляна Купча, який був в нацистських таборах, коли він казав до своєї родини і до своїх знайомих: не звільняйте мене звідси, не допомагайте мені вийти звідси, бо тут я бачу Бога. Там було багато людей різних національностей, які були переслідувані так само, як українці, але таке враження складається, що наші українці були найбільше переслідувані як російською, так і нацистською системою. І тому така книжка, як «Україна між Гітлером і Сталіном», дещо пояснює, в яких критичних умовах була Україна в ті часи, як багато страждань наші люди переносили і чому, тому що вони надзвичайно талановиті, надзвичайно творчі, які взагалі тримаються високого духовного розвитку через покоління. І тому важливо зараз допомагати нашій Україні саме через переклади таких поезій і таких людей. Бо кажуть, що герої вмирають двічі. Перше – це коли вони вмирають фізично, а другий раз – це коли про них забувають. І тому нам варто не забувати наших героїв, як колишніх поетів, які досі тримають український дух, так і сучасних героїв, тих воїнів, які борються за незалежність України. Так, це правда, дякую. Перед тим, як перейдемо до перепуски, така імпреза неможлива без підтримки і помочі багатьох людей. Так що я хочу взяти хвилинку їм подякувати. I want to thank all the people that have supported this particular event. I would like to thank each and every one of you for honoring our truly great Ukrainian Mykola Horbal. This event would not have been possible without special people and institutions, so a heartfelt thank you and a round of applause to our program participants, Mykola, Ola, and Oksana. A huge thank you to our sponsors for their sustained and generous financial support of this event and all the events that make our community and culture thrive. The Ukrainian-American Archives and Museum of Detroit, the Regional Council of the Ukrainian National Women's League of America, Soyuz Ukrainok, Ukrainian-American Civic Committee of Detroit, Громадський комітет, Ukrainian-American Veterans Post 101, ветерани українські, and Shevchenko Scientific Society, Shevchenkivsky Naukovе товариство, and our two vital financial institutions who always come through, Self-Reliance Federal Credit Union and Ukrainian Self-Reliance Michigan Federal Credit Union. And there are some more people behind the scenes that we don't see here, okay? Like I mentioned, Myrosia Stefaniuk, who has
helped with every single step along the way. She's a gem. And Lina too, for the sound system. Poetry has to be heard, and I thank you, Andrei, for helping us do this. My daughter Myrosia Stefaniuk, who couldn't come here today, but she's done photo editing, she designed the flyers and the program, and so thank you, Marta. The ladies of Soyuz Ukrainok branch 142 and 96 for the wonderful refreshments you are about to enjoy. Everyone who traveled from far, Horbal family from Canada, and people from Chicago, from Cleveland. So thank you everyone who traveled long and short distances. And finally, in everything I do, I am always totally indebted to the encouragement and loving support of my family. Дякую вам. We have wonderful refreshments. Please come, enjoy. Check the books out here and the flyers. Take a look at the Lost Horse Press books and buy some too, okay? And enjoy. Thank you. Дякую вам всім за присутність.